नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले नूं संबोधन करनगे। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी वालों किफायती किराया मकान कंपलैक्स ज्ञान पैक ARHC जारी। पंजाब सरकार वालों अनलॉक 3 लई नवे दिशा निर्देश जारी। 5 अगस्त तो जिमनेजियम ते योगा सेंटर कुछ शर्तां नाल खोलण की इजाजत। रात के करफ्यू की मियाद घटा के रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक की गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने 4000 करोड़ रुपए के चंडीगढ़ लुधियाना सड़क प्रोजैक्ट को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर बटाला ते तरनताਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब पीण ਨਾਲ होने वाली मौतों ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। सूबे ਵਿੱਚ गैर कानूनी ढंग ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ शराब ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शराब ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 38 ਤੋਂ ਪਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 के ग्रैंड फिनाले ਨੂੰ संबोधन करनगे। इस मौके प्रधानमंत्री विद्यार्थियों नाल चर्चा भी करनगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन विद्यार्थियों ਨੂੰ अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्यावां ਨੂੰ हल करने एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की देशव्यापी पहल है, जिस नाल विद्यार्थियों में समस्यावां का हल लभण की मानसिकता और नवाचार की संस्कृति का विकास हुंदा है। पहला स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2017 में होया, जिस 42,000 तो वध विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। 2018 में होए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 1 लाख, जबकि 2019 में होए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2 लाख विद्यार्थी शामिल होए। 2020 के स्मार्ट इंडिया हैकाथन के पहले राउंड में 4.5 लाख तो वध विद्यार्थी शामिल होए। इस बार का स्मार्ट इंडिया ग्रैंड फिनाले ऑनलाइन हो रहा है, जिस राही देश भर तो विशेष तौर पर बनाए गए एडवांस प्लेटफॉर्म राही सारे ही प्रतियोगी विद्यार्थी इस हिस्सा लैणगे। 10,000 तो वध विद्यार्थी केंद्र सरकार के ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 विभागों, 17 सूबा सरकारां ते 20 सनअतां नूं दरपेश 243 समस्यावां हल करन दे मुकाबले विच शरीक होणगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ते उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल जुहा के पवित्र त्यौहार ते देशवासियों को बधाई दी है। अपने सुनेहे में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि त्यौहार कुर्बानी, आपसी प्यार ते सद्भावना का प्रतीक है, जो लोगों को एक दूजे नाल मिल के काम करने लई उत्साहित करता है। उन्होंने देशवासियों को कहा कि वो आपसी सद्भावना को उत्साहित करने अपनियां खुशियां एक दूजे नाल साझियां करन ते मिल जुल के इस त्यौहार को मनाउण। उन्होंने लोगों को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार वालों जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना करन। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि यह त्यौहार परमात्मा प्रति पूरी आस्था ते एक दूजे लिए प्यार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार सानू सारिਆਂ ਨੂੰ शांति, भाईचारे ते एक दूजे प्रति प्यार की भावना ਨੂੰ उत्साहित करता है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि सरकार कोविड के माड़े प्रभावों कारण कर्जा ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ निर्धारित करने सनअतकारां की मंग ते रिजर्व बैंक नाल मिल के काम कर रही है। कल फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग को संबोधन करदे उन्होंने कहा कि बैंक आफत कर्जा सहूलत वर्ग अधीन आने वालियां सूक्ष्म, छोटियां ते दरमियानियां सनअतां नूं कर्जा देण तो इनकार नहीं कर सकते, ते जेकर अजिहा हुंदा है तां उसकी जानकारी सरकार नूं दित्ती जानी चाहिए है। सनअतां नूं दरपेश आफत कर्जियां दीआं जरूरतां नाल नजिठण लई फिक्की वल्लों दित्ते गए संगठन बनाउण दे सुझाव ते उन्होंने कहा कि सरकार देश विच विकास विच संगठन बनाउण दी तजवीज़ ते काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस नाल जुड़ियां योजनावां नूं अंतिम रूप देण तो बाद विचार साझे कीते जाणगे। सीतारमन ने कहा कि सेहत संभाल ते होरनां उत्पादां ते GST दीआं दरां नूं घट करन दा फैसला GST कौंसल वल्लों कीता जावेगा। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल किफायती किराया मकान कंपलैक्स ज्ञान पैक ARHC जारी किया। इस पैक में देश के सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों नाल देश के शहरी प्रवासियों को ईज़ ऑफ लिविंग उपलब्ध कराने लई समझौते करने की गल भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने के शुरू में प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन एक उप योजना वजों ARHC ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ प्रवासी मजदूरों ਤੇ शहरी गरीबों ਨੂੰ मकान की सहूलत उपलब्ध करवाई जा सके। किफायती मकान कंपलैक्स योजना देश में 2 मॉडलों राही लागू की जाएगी, जिस अधीन पहले मॉडल में सरकार वालों बनाए गए मौजूदा खाली मकानों को सरकारी ते निजी भाईवाली या सरकारी एजेंसियों वालों 25 वरियां की मियाद में बदला जाएगा। ARHC के दूजे मॉडल में सरकारी या निजी कंपनियां अपनी खाली उपलब्ध जमीनों ते 25 वरियां लई मकानों की उसारी, संचालन ते सांभ संभाल करनगियां।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ARHC ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਨਲੌਕ 3 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਤ 11 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਸਵੀਮਿੰਗ, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ANHI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 1 ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ 670 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 38 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 19, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਅਤੇ ਕੈਨੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹਾਥੀਗੇਟ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤੀ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਥੀਗੇਟ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ADC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ SMO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ 6 ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਹਾਥੀਗੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਦਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਦਾ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ।
ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੈੱਕਅਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ, ਕਿਰਤਵਾਲ, ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।